ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আইডেন অফ ব্লগ ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি। আর আজকে ব্লগ ভিডিও শুরু করলাম 7টা একদম 20 থেকে, একদম সকাল থেকে। আজ রবিবার, আর আজকে একটু আনন্দ লাগছে, কেননা আজকে বাবুর এক্সাম শেষ হয়ে গেছে শুক্রবার দিন। আর আজকে রবিবার আমরা বাপের বাড়ি যাচ্ছি, গ্রামের বাড়ি নৈনান। তো তার জন্য এখন রেডি সেডি হবো। আর বাড়িতে শাশুড়ি মা নেই, বাবা একা বাড়ি আছে, তার জন্য একটু ভাত করলাম, একটু ভেন্ডি ভাজা করেছি। আর ফ্রিজ থেকে মাছের কৌটোটা বার করলাম, একদম মাছ ছাড়েনি, যদি মাছ ছেড়ে যায় তো কিছু রান্না করে দিয়ে যাব, নাহলে বাবা টুকটাক করে নিতে পারে, বাবা করে নিতে পারবে। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it, I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it, you know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic, keep them out your face, no way, you don't want it, yeah. Don't try to drain my energy, the enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me, I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this, freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it, go on and take your aim, yeah. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. তো কিছু মোটামুটি গোছগাছ হয়ে গেছে ওইদিকে। এবার আমি রেডি হয়ে বেরিয়েও পড়েছি, দেখো। আর যেহেতু এটা গ্রাম সাইড, ওখানে অনেকটা ঠান্ডা, জানি না এখানে তো একদমই ঠান্ডা নেই কলকাতার দিকে। আর হালকা একটা স্টোল নিয়েছি, আর বাবুর কিছু জিনিসপত্র, মানে শীতের জিনিসপত্র নিয়েছি। আর আমরা অটোয় উঠেও গেছি। তারপর ওখান থেকে অটো থেকে নেমে আমরা ট্রেনে উঠবো, ডায়মন্ড লাইন ট্রেনে উঠবো। ওখানে ডায়মন্ডে নেমে ওখান থেকে একটা মিনি বাস আছে, মিনি বাসে উঠে মিনিমাম 40 থেকে 50 মিনিট লাগে মিনি বাসে। তারপর ওখান থেকে একদমই বলতে গেলে কাছে আমার বাপের বাড়ি। চলো, আমরা অলরেডি ট্রেনে উঠেও গেছি। ট্রেনের মধ্যে আমরা সাইডের ভিউগুলো নিচ্ছিল, পুরো গ্রাম সাইড আছে, দেখো সাইডে এরকম চাষ জমি সব, আর খুব সুন্দর লাগছিল। প্রতিবারই আমরা জানলার কাছে বসি, আর সাইডের ভিউগুলো আমার খুব ভালো লাগে দেখতে। ধান জমি, সর্ষের ক্ষেত, আর যেহেতু শীতকালে চারিদিকে সর্ষে চাষ হয়, আর নতুন ধান কাটার পর যে নাড়াটা থাকে, মানে ছোট ছোট যে গাছের গোড়াটা থাকে, ধান গাছের গোড়াটাকে আমরা নাড়া বলি।
আর ওই নাড়াটা থাকে, ছোটোবেলায় আমরা কাটতাম ওই নাড়াটা, খুব ভালো লাগে। আর যেহেতু ঠান্ডা, হালকা হালকা ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, ভীষণ সুন্দর লাগছে চারিদিকটা। আর পুরো যেহেতু আমরা অনেক সকালে বেরিয়েছিলাম, কোনো হালকা হালকা রোদ, আর তেমন তো বলতে গেলে কোনো গরমই নেই, ঠান্ডা ঠান্ডা হাওয়া, আর চারিদিকে প্রকৃতিটা খুবই সুন্দর লাগছিল। আর আমরা ডায়মন্ডে নেমেও গেছি, দেখো এটা ডায়মন্ড স্টেশন। আর স্টেশন থেকে বেরোলেই কিন্তু মোটামুটি বাসগুলো পাওয়া যায়, সকাল টাইমটা একদমই বাসগুলো ফাঁকা থাকে। আর প্রচুর বড় মার্কেট ডায়মন্ড, যারা জানো তো ডায়মন্ড একটা বিশাল বড় একটা মার্কেট বেরোলেই স্টেশন থেকে। আর আমরা বাসে উঠেও গেছি, আর আমরা সাথে সাথে বাস পেয়ে গেছি। আর প্রচণ্ড পরিমাণে ভিড় ছিল, উঠতে পারছিলাম না। মিনিমাম 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে পুরো বাস ফাঁকা হয়ে গেছে। আর আমি বাড়ি চলেও এসেছি, দেখতে পাচ্ছ মা রান্না করছে। আর আর এই ছোটোবেলার অনেক স্মৃতি এই বাড়ির মধ্যে জড়িয়ে আছে। আর আমি এসেই চারিদিকে ঘুরতে শুরু করে দিয়েছি, কোনো ড্রেস চেঞ্জ করার আগেই মা চা করে দিয়েছে। আমি বললাম চা খাবো না, এটা আমার বৌদির বাড়ি, দাদা বৌদির বাড়ি। এসেই দেখছি বৌদি রান্না করছে, একদম দেশি মুরগি কষাকষি শুরু করে দিয়েছে। আর জাস্ট কোনো কথা হবে না, বৌদি ফোনে কথা বলছে আর রান্না করছে। আর আমি বসে আছি, বাটি নেই যে কখন চিকেনটা রান্না হবে আমি খাবো। আর এখানে এলে কিন্তু আমি বাড়ির মধ্যে থাকি না, চারিদিকে ঘুরে বেড়াই, বৌদির বাড়ি, কাকিমার বাড়ি, আর একটা বৌদি আছে আর একটু সামান্য দূরে থাকে এই বৌদির বাড়ি। একদম পাশে আমার জেঠুর ছেলের বউ, মানে আমার নিজের কোনো দাদা ভাই নেই, আমার জেঠুর ছেলের বউ, মানে নিজের বলতে গেলে একদমই, মানে নিজের থেকে, মানে নিজের হলেও মানে এতটা আমাদের ভালোবাসতো না। আর আমার ছেলে দেখো এসেই জাস্ট জামা প্যান্টটা চেঞ্জ করে দিয়েছি, আর ও জল ঘাটা শুরু করে দিয়েছে। এটা হচ্ছে আমার বৌদির মেয়ে, দুজনে মিলে বেলুনের মধ্যে জল ঢুকিয়ে খেলা করছে। আর যেহেতু এটা অনেক দেশি মুরগি, বললো যে শক্ত, মানে আমাকে দিয়েছিল, আমি খেতে পারিনি, ওই জন্য আবার আমি কড়ার মধ্যে ঢেলে দিয়েছিলাম, বললাম যে সেদ্ধ করো ভালো করে, তারপর খাবো। আর মা ভাত বাড়া মানে রেডি করছে, শশা কাটছে জামাইয়ের জন্য। আর আমি স্নান টান করে, সবাই স্নান করে রেডি হয়ে এসে গেছে, বাপি ওইদিকে স্নান করছে, আর মা স্যালাড বানাচ্ছে। আর বৌদি এসে, যেহেতু মা বললো তুমি উনানের মাংসটা করো বৌমা, বৌদি উনানে রান্না করে দেখো চিকেনটা দিয়ে গেছে, জাস্ট দেখেই ফাটাফাটি লাগছে। চলো ভিডিওটা শেষ।